शांति पाठ। ओम सहना भवतु, ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै, मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। তারপরে নচিকেতার প্রথম প্রশ্ন কি ছিল? তৃতীয়বার মনে আছে? মনে নেই? मृत्यु परे की है। ये यम प्रेते, ये यम प्रेते, विचिकित्सा मनुष्ये, विचिकित्सा मनुष्ये, अस्तीत्येके, अस्तीत्येके, नायमस्तीति चैके, नायमस्तीति चैके, एतद्विद्याम्, एतद्विद्याम्, अनुशिष्टस्त्वयाहम्, अनुशिष्टस्त्वयाहम्, वराणामेष, वराणामेष, वरस्तृतीयः, वरस्तृतीयः, येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, अस्तीत्येके, नायमस्तीति चैके, अस्तीत्येके, नायमस्तीति चैके, एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम्, एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम्, वराणामीश वरस्तृतीयः, वराणामीश वरस्तृतीयः। তারপরে কালকে তার আগের দিন নচিকেতার যা বক্তব্য ছিল, যমন রাজাকে সব কিছু যখন নিয়ে এলেন ওনাকে নচিকেতাকে আকর্ষণ করবার জন্য, তার উত্তরে কি বললেন? কোন শ্লোকাটা? না না, কোন শ্লোকটা? নচিকেতার উক্তি কি ছিল? 1.1.26 ওখানে দেওয়া আছে। বাড়িতে আর কেউ কিছু পড়ছে না। শোভাবামর্ত্যস্য, शोभावामर्त्यस्य, यदन्तकैतत्, यदन्तकैतत्, सर्वेन्द्रियाणां, सर्वेन्द्रियाणां, जरयन्ति तेजः, जरयन्ति तेजः, अपि सर्वं, अपि सर्वं, जीवितमल्पमेव, जीवितमल्पमेव, तवैव वाहास्तव नित्यगीते, तवैव वाहास्तव नित्यगीते, शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत्, शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत्, सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः, सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः, अपि सर्वं जीवितमल्पमेव, अपि सर्वं जीवितमल्पमेव,
तवैव वाहास्तव नृत्यगीते तवैव वाहास्तव नृत्यगीते। तो तारपरे यमराज नचिकेताके उपदेश दिते शुरू करलेन ना परे परे प्रथम श्लोका হচ্ছে 1.2.1 ওখানে দেওয়া আছে 1.2.1 अन्यच्छ्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः अन्यच्छ्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः अन्यच्छ्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः अन्यच्छ्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे नानार्थे पुरुषं सिनीतः पुरुषं सिनीतः अन्यच्छ्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः अन्यच्छ्रेयः अन्यच्छ्रेयः अन्यदुतैव प्रेयः अन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति साधु भवति तयोः श्रेय आददानस्य तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति साधु भवति हीयते अर्थात् हीयते अर्थात् ययुप्रेयो वृणीते यौ प्रेयो वृणीते हीयते अर्थात् हीयते अर्थात् ययुप्रेयो वृणीते यौ प्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः मनुष्यमेतः तौ सम्परीत्य तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोभि धीरोभि प्रेयसो वृणीते प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमात् वृणीते योगक्षेमात् वृणीते। তো প্রথমেই কি বললেন, আমি বলেছি না সাধনা চতুষ্টয়, যে জ্ঞানের যোগ্যতা হচ্ছে 4 রকমের গুণ। সাধনা চতুষ্টয়া ওই 4টে যথেষ্ট পরিমাণে থাকলে তবে জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম হয়। জ্ঞানের অনুসারে আমাদের মন গড়ে ওঠে, পবিত্র হয়, বিরাট হয়ে যায়, সর্বব্যাপী হয়। এগুলো সব হওয়ার এই 4টে গুণ সাধনা চতুষ্টয়া। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে বিবেক। বিবেক বুদ্ধি, বুদ্ধি 2 রকমের হয়, একটা হচ্ছে বিবেক বুদ্ধি আর একটা হচ্ছে বিষয় বুদ্ধি। বিষয় বুদ্ধি আমাদের জন্ম থেকেই থাকে, তার জন্য কোনো প্রচেষ্টা করতে হয় না, কারণ ছোট থেকেই আমাদের ইন্দ্রিয়রা যা চায় আমরা সেগুলো নিতে চাই। তার জন্য যা মাথা খাটাবার সেটা করি। কোথায় গেলে আমরা খেতে পাবো, কোথায় গেলে আমরা পয়সা পাবো, কোথায় গেলে কাকে বিয়ে করব, সবকিছু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যা কিছু সবের জন্য আমরা এইখানে এসে বসো না, এখানে জায়গা রয়েছে, তত দূরে গিয়ে বসছো কেন সব। তো প্রথমেই এই যমরাজা শুরুতেই
বিবেকের কথা বলছেন, যে কিভাবে এই বিবেক বুদ্ধি আমাদের, একজন যে কোনো সাধক, যে পরম কল্যাণের সাধক, পরম সুখের সাধক, পরম সন্তুষ্টির সাধক, সে কিভাবে চললে তার অর্থ মানে হচ্ছে আমাদের একটা, আমরা চেষ্টা করি তো কিছু পুরুষার্থ বলে, চতুর্প্রকার পুরুষার্থ। পুরুষার্থ মানে আমাদের পৌরুষ আছে, আমাদের নিজের একটা ক্ষমতা আছে, সেইটা লাগিয়ে আমরা যেটা পাই সেটাকে বলে পুরুষার্থ। অর্থ মানে হচ্ছে যা পাওয়া যায়, যেটা আমাদের লক্ষ্য। তা কোন পথে চললে পরে আমরা আমাদের পরম কল্যাণ পাব, সেইটা প্রথমেই বিবেক বুদ্ধি সেটা আমাদের বলবে। সেইটা বোঝাবার জন্য বলছেন যে জগতে চলার সময়, আমরা যখন জীবনের পথে চলছি, পথ চলার সময় সব সময় প্রকৃতি আমাদের কাছে দুরকম উপহার নিয়ে আসবে। একটাকে বলছে শ্রেয়া, আর একটাকে বলছে প্রেয়া। তোমরা সবাই নাম রাখো, এখন মেয়েদের শ্রেয়া শ্রেয়া নাম রাখো না, ওইখান থেকে এসছে। যে অন্তিম যে পরম মঙ্গলকারী তাকে বলে শ্রেয়া। আর প্রেয়া হচ্ছে যে যা কিছু ইন্দ্রিয়র পক্ষে সুখকর, এখন সুখকর, পরে আবার দুঃখ দেবে, সবকিছু ক্ষণিক, সেটা হচ্ছে প্রেয়া। তো বলছে যে প্রকৃতি সবসময় আমাদের ওটা দুটো হাতে নিয়ে আসবে। আমাদের পৌরুষের দ্বারা, আমাদের চেষ্টার দ্বারা আমাদেরকে বিবেক বুদ্ধি লাগিয়ে বুঝতে হবে যে কোনটা আমরা নেব। আমরা কি প্রেয়ের পথে যাব না শ্রেয়ের পথে যাব? যদি আমরা বলিও যে আমরা শ্রেয়ের পথে যাব, তাহলে আমাদের বিচার করে বুঝতে হবে যে কোন পথে শ্রেয়। যেমন অর্জুন লড়াই করতে চাইছিল না, বারে বারে শ্রীকৃষ্ণকে বলছিল যে এটাতে খুব অমঙ্গল হবে, এই যুদ্ধের দ্বারা সব লোক ক্ষয় হবে, আর অনেক কিছু। প্রথম অধ্যায়ে গীতার অনেক কিছু অর্জুন গীতাকে বলে, এই কৃষ্ণকে বলেছে। প্রথম অধ্যায় হচ্ছে কৃষ্ণের উপদেশ না, অর্জুনের উপদেশ কৃষ্ণকে। তো অর্জুন মনে করছিল যে যুদ্ধের দ্বারা আমরা পাপ পথে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে প্রথম অধ্যায়ের 44 নম্বর শ্লোক। সেখানে কি বলেছে? अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। এটা অর্জুনের কথা। কি বলছে? আমরা একটা বিরাট পাপ কার্য করতে যাচ্ছি, মহাভারত যুদ্ধ। ইয়াত কি সেটা পাপ কার্য? ইয়াত রাজ্য সুখ লোভেন হন্তুম স্বজনমুদ্যতা। যে আমরা আমাদের নিজেদের লোককে মারতে যাচ্ছি, নিজেদের শুধু ভাইরা না, যে আমার সব থেকে প্রিয় পিতামহ ভীষ্ম, এবং যে আমরা আমাদের যা কিছু এই যুদ্ধ বিদ্যা শিখেছি, যে আমাদের গুরু দ্রোণ আর ভীষ্ম দুজনেই অন্য পাশে, তার মানে আমাকে তাদেরকেও মারতে হবে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এটা মহৎ পাপ না? আমার যে সব থেকে প্রিয়, যার কোলে বসে আমি মানুষ হয়েছি, সেই পিতামহ ভীষ্ম, আর যার কাছে আমি অস্ত্রবিদ্যা শিখেছি সেই দ্রোণ, তারা দুজনেই অন্য পাশে, শত্রুপক্ষে। কাজে আমাকে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, এটা তো পরম অমঙ্গলের ব্যাপার। মহৎ পাপম বলছে, মহৎ পাপম, বিরাট পাপ কাজ। কিন্তু ওখানে একটা ছোট্ট কথা আছে, ইয়াত রাজ্য সুখ লোভেন হন্তুম স্বজনমুদ্যতা। কারণ আমরা এই যে নিজেদের লোককে মারতে যাচ্ছি, নিজের পিতামহ এবং নিজের গুরুকে মারতে যাচ্ছি, কিসের জন্য মারতে যাচ্ছি? রাজ্য সুখ লাভের জন্য। অর্জুনের মন ওইখানে সংকীর্ণ ছিল। রাজ্য সুখ লোভের জন্য আমরা নিজেদের লোককে মারছি, নিজের পিতামহ এবং গুরুকে মারতে যাচ্ছি। যদি তাই হয়, এটা তো সত্যি সত্যি মহৎ পাপ। তো কৃষ্ণ তারপরে বোঝাচ্ছেন যে আমি যদি এটা রাজ্য সুখের জন্য হতো, আমি কখনোই তোমাকে যুদ্ধ করতে বলতাম না। এটা মোটেই রাজ্য সুখ লাভের জন্য নয়। এই যুদ্ধ সমাজের জন্য দরকার। সমস্ত রাজারা সব দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে গেছে, সব জায়গায় রাজত্ব নির্মল নেই, সব জায়গায় দুর্নীতিগ্রস্ত।
এখানে একটা যদি সমাজকে রক্ষা করতে হয় তাহলে একটা সৎ রাজত্ব স্থাপন করতে হবে, তা না হলে সমাজ থাকবে না। আমি চাইছি তার যন্ত্র হিসাবে তুমি এই যুদ্ধ করো যাতে একটা নিষ্ঠাপূর্ণ সৎ রাজ্য স্থাপিত হয়। হতে পারে তাতে তুমি হয়তো জিততে পারবে না, পথে তুমি যুদ্ধের মধ্যে তুমিও মরে যেতে পারো, কাজে তোমার রাজ্য সুখের কথা কোথায় উঠছে, তুমি হয়তো আগেই মরে যাবে। কিন্তু তুমি বাঁচো বা মরো, তুমি যে যুদ্ধ করছো সেটা একটা মহৎ উদ্দেশ্যে, জগতের উদ্দেশ্যে, যে জগতে সমস্ত রাজারা সব দূষিত হয়ে গেছে, তুমি রাজত্বকে নির্মল করার জন্য, সৎ করার জন্য যুদ্ধ করছো। সেই জন্য পুরো ভগবদ গীতা পাল্টে গেল, অর্জুনের মনকে পাল্টে দিল যে এই মহৎ কাজের জন্য আমি যদি আমার নিজের পরম প্রিয় পিতামহকেও মারি বা আমার গুরুকেও মারি তাহলে কোনো পাপ নেই। কারণ আমি মারছি না নিজের কোনো স্বার্থে, স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মারছি না, মারতে হবে কারণ জগতের কল্যাণের জন্য। বুঝতে পারছো এগুলো? সেইটা হচ্ছে ভগবদ গীতার প্রধান কথা। জগৎ কল্যাণের জন্য তোমাকে করতে হবে। তো সেখানে অর্জুন তখন কি বলছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে গিয়েই প্রথমেই অর্জুন বলছে যে কার্পণ্য দোষো অপহত স্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাম ধর্ম সম্মূঢ় চেতাঃ यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं সাধি মাম ত্বাম প্রপন্নম। এই জন্য বললাম শ্রেয়স, এখানে শ্রেয়স আসছে। অর্জুন বলছে যে কার্পণ্য দোষো অপহত স্বভাবঃ, আমার মন কৃপণ, জানো তো? আমরা সাধারণত কৃপণ শব্দটা ব্যবহার করি শুধু পয়সার ব্যাপারে, কেউ কাউকে টাকা দিতে চায় না কৃপণ। শাস্ত্রে প্রকৃত কার্পণ্য সেটা নয়, কৃপণ থেকে কার্পণ্য। প্রকৃত কৃপণ হচ্ছে যার মন ছোট। যদি আমরা কারোর ভালো দেখি, ইভেন এমনকি শত্রুরও ভালো দেখি, আমরা প্রশংসা করতে পারি না, তাই না? ইভেন বন্ধুর ভালো হলে পরেও আমরা প্রশংসা করতে পারি না, কারণ মনটা ছোট, অন্যের গুণ প্রশংসা করতে চায় না। এইটা হচ্ছে কৃপণতা। আর উপনিষদে কি বলছে? কৃপণতা হচ্ছে, প্রকৃত কৃপণতা হচ্ছে যে নিজের আত্মাকে না জেনে শরীর ছেড়ে চলে যায়, কৃপণ হয়েই মারে। কেন? আমি নিজেকে ছোট ভাবছি, এই শরীর দিয়ে বদ্ধ, এইটুকু নিয়ে আমি। আর আত্মাকে জানা মানে আমি সর্বব্যাপী, আমরা সবাই এক, সমস্ত কিছুর মধ্যেই আমি। এই যে বৃহৎ নিজের ব্যক্তিত্ব, নিজের অস্তিত্ব, সেটাকে না জেনে আমাকে যদি শরীর ছাড়তে হয়, তার মানে আমি ছোট হয়ে শরীর ছাড়লাম, আমি মরে গেলাম। ওই জন্যই মর্ত বলছে। কিন্তু যে ওই সর্বব্যাপী তো জানে, সে আর মরণশীল থাকে না, সে অমর হয়ে গেল। শরীরটা অমর হবে না, শরীর মরণশীলই থাকবে, যেমন করার তেমন করবে। কিন্তু সে নিজেকে আর আমার ওই শরীরটার সঙ্গে ভাবছে না যে এই শরীরটাই আমি, এই ছোট শরীরটাই আমি। সে ভাবছে আমি, তার আমিত্বটা সর্বব্যাপী, সবার মধ্যে আমি, সবাই আমার মধ্যে। বুঝতে পারছি? এটা হচ্ছে অন্তরের জিনিস, বাইরে কিছু পরিবর্তন হবে না, বাইরে তার শরীর ছোটই থাকবে। সেটা যখন জরাগ্রস্ত হয় জরাগ্রস্ত হবে, যখন মরার তখন মরবে। কিন্তু সে মনে করবে না যে আমি মরছি, কারণ সে তো সর্বব্যাপী, সে তখন অমরত্ব লাভ করবে। এই যে বিরাট মনস্থিতি, সেইটা হচ্ছে কৃপণতা থেকে মুক্তি। এটা হচ্ছে শেষ কথা। ছোট থেকে বড় হতে বড় হতে বড় হতে যখন আমরা অসীম হয়ে যাচ্ছি, তখন হচ্ছে প্রকৃত মহত্ব বা কৃপণতা থেকে মুক্তি। সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন যে মৈত্রী, যারা এই নিজের সম্বন্ধে, নিজের স্বভাব সম্বন্ধে এই সত্যকে না জেনে এই জগৎ ছেড়ে চলে যায়, তারাই হচ্ছে কৃপণ। এখানে সেটা না, এখানে আরো সাধারণ অর্থে যে আমার মন এই বৃহৎ ভাবটা আমার মনে আসছে না। অর্জুন বলছে যে আমি আমাকে নিজের
পিতামহকে মারতে হবে, গুরুকে মারতে হবে জগৎ কল্যাণের জন্য। আমি মারতে পারবো না যতক্ষণ আমার মনটা অত মহৎ হচ্ছে। কেন আমি তো ভাবছি আমি ওনাকে ভালোবাসি, ওকে মারবো না, আমি দুর্যোধনকেই শুধু মারবো, আমি দুঃশাসনকে শুধু মারবো। সেটা সাধারণ লোকে ভাবে, কিন্তু ওকে এত বড় মনটাকে নিয়ে যেতে হবে যে যেখানে সব থেকে প্রিয় পিতামহকে মারতে হবে। সেটা যদি সে করতে পারে তখন দুর্যোধন দুঃশাসনকেও সে মারতে পারবে কোনো রকম শত্রুভাব ছাড়া। কারণ তাকে মারতে হবে ভালোর জন্য, সমাজের ভালোর জন্য মারতে হবে, সে মারবে শত্রুভাব ছাড়া। বুঝতে পারছো কিছু? তো সেইখানে বলছে যে অর্জুন তখন স্বীকার করছেন, যদিও প্রথমে কৃষ্ণকে অনেক জ্ঞান দিয়েছে যেগুলো সব মহৎ পাপ, এখন বুঝতে পেরে বলছে যে ইয়াত শ্রেয়স্যাৎ নিশ্চিতম ব্রূহি তন্মে, যাতে আমার জীবনে যে পথে আমার শ্রেয় লাভ হবে আপনি ঠিক ঠিক করে সেই কথা বলুন। নিশ্চিতম ব্রূহি তন্মে, কোনো রকম ভাষাভাবে বললে হবে না। তার মানে কি, অর্জুন বলছে যে আমি শ্রেয়র পথে চলতে চাই, কিন্তু কোথায় শ্রেয় আমি বুঝতে পারছি না। আমি ভাবছিলাম যে যুদ্ধ না করাতে শ্রেয়, এখন আপনার কথা শুনে বুঝতে পারছি যে যুদ্ধ করাতে শ্রেয়। তো এরকম প্রতি মুহূর্তে আমার মনে দ্বন্দ্ব আসবে যে কোথায় শ্রেয় আর কোথায় প্রেয়, আমি কি করে জানবো? আপনি আমাকে পরিষ্কার করে বলুন যে কোন পথে আমি শ্রেয় লাভ করব। যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে বনে গিয়ে সন্ন্যাসী বা ভিখারি হয়ে এই সাধনা আত্মা সাধনা করলে আমার শ্রেয় লাভ হবে, না যুদ্ধ করে মনটাকে বিরাট করতে পারলে আমার শ্রেয় লাভ হবে? তো এই হচ্ছে শ্রেয় আর প্রেয়ের কথা, যে প্রতি মুহূর্তে বিবেক দিয়ে দেখতে হবে যে কিসের দ্বারা আমার মনটা বড় হবে, কিসের দ্বারা আমার মনটা সকলকে আলিঙ্গন করতে পারবে, কিসের দ্বারা আমি নিঃস্বার্থভাবে চিন্তা করতে পারবো, কিসের দ্বারা আমি রাগদ্বেষ থেকে, রাগদ্বেষ বলেছি অনেকবার, যে যা ভালো লাগে সেটাই শুধু আমি করতে চাই, আর যা খারাপ লাগে তাকে আমি সহ্য করতে পারি না, তার থেকে আমি কি করে মুক্ত হব? এই যে বুদ্ধি তাকে বলে বিবেক বুদ্ধি। তার মানে বিবেক বুদ্ধি হচ্ছে সারাক্ষণ আমাকে বলে দেবে যে কোন পথে শ্রেয় আর কোন পথে প্রেয়। সেইটা হচ্ছে প্রথম উপদেশ, যে নচিকেতা, পরে বলবে যে তুমি তো জানোই, তোমার সেই বিবেক বুদ্ধি আছে, তুমি জানো, কিন্তু মানুষের জীবনে, একজন সাধকের জীবনে এইটাই হচ্ছে প্রথম গুণ, যেটাকে আমরা বলি বিবেক বুদ্ধি। বিষয় বুদ্ধি সবারই থাকে, কারণ তারা ইন্দ্রিয়র দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু এই বিবেক বুদ্ধি এসে আমাদের বলবে যে যদিও এটা ইন্দ্রিয়র পক্ষে সুখকর, এটা আমার অন্তিম মঙ্গলকর নয়, পরম মঙ্গলকর নয়, আমি এই পথে যাব না। সব সময় সেটা বলে বলে দেবে। তো এই যে আমাদের জীবনের পথ চলার সময় প্রকৃতি সবসময় এই দুটো নিয়ে আসবে, যে আমি এইটা করব না ওটা করব। একটা হচ্ছে আমাকে শ্রেয়ের পথে নিয়ে যাবে, আর একটা হচ্ছে আমাকে তাৎক্ষণিক সুখ দেবে, কিন্তু শ্রেয়ের পথ থেকে দূরে নিয়ে যাবে। সেইটা যে করতে পারে, যে তার সেই বিবেক বুদ্ধি আছে, তাকে বলছেন যে ধীরাহা। সেই রকম লোকেদের বলা হয় ধীর, ধীরাহা। আর যে সেরকম বিবেক বুদ্ধি লাগাতে পারে না, শুধু বিষয় বুদ্ধি দ্বারাই যে পরিচালিত হয়, নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে বলে মন্দাহা, মন্দ বুদ্ধি, বুদ্ধু, যার বুদ্ধি কম। এটা বোঝা যাচ্ছে সব ভালো করে? আমি বলি না সংস্কৃতে সব কটা শব্দ ব্যুৎপত্তি বলে, একদম মূল থেকে তৈরি হয়। এই ধীরাহা শব্দটার দুটো ব্যুৎপত্তি আছে, একটা হচ্ছে ধিয়ম ইরয়তি ইতি ধীরাহা। ইরয়তি মানে যে নাড়াচাড়া করা, যেরকম আমরা দই থেকে ঘোল বানাবার জন্য করি না, ওটা হচ্ছে ইরয়তি। তার মানে যে বুদ্ধিকে সারাক্ষণ কাজে লাগায়, যে বুদ্ধিকে নাড়ায়, সচল রাখে, সে হচ্ছে ধীরাহা। কেন? আমরা সাধারণত দেখবো, ভেবে দেখো নিজের মনে, বেশিরভাগ সময় আমাদের বুদ্ধিটা কাজ করবে না। সবকিছু বুদ্ধি লাগিয়ে করি কি, পরে বলবো যে ওটা ভুল করেছিলাম, বুদ্ধি কাজে লাগাই না। কারণ যে বুদ্ধিকে সবসময় সজাগ রাখে, যে সবকিছু করার সময় বুদ্ধি দিয়ে ভাবে,
তাকে বলে ধীরাহা। কিন্তু সে সজাগ রেখে বুদ্ধি দিয়ে ভাবে তো চোরেরাও, চোর ডাকাত হলে পরে বা যারা টেররিস্ট তারাও তো সবসময় বুদ্ধি লাগিয়ে লাগিয়েই করছে, তাহলে শুধু এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা তো পুরো হচ্ছে না। সেই জন্য আরেকটা ব্যুৎপত্তি আছে, ধিয়ম রাতি ইতি ধীরাহা। ধিয়ম রাতি মানে যার বুদ্ধি তার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। তার মানে বুদ্ধি, একজন চোরের বুদ্ধি, সে যদিও বুদ্ধিটা সারাক্ষণ কাজ করছে কিন্তু ওকে বিপদে ফেলছে, খারাপ পথে নিয়ে যাচ্ছে, সে বন্ধু নয়, সে বুদ্ধি তার বন্ধু নয়, সেই বুদ্ধি তাকে বিপদে ফেলছে, শত্রু আসলে। কিন্তু যে বুদ্ধি তার বন্ধু তাকে তো বিপদে ফেলবে না, সোজা নিয়ে যাবে ভালো পথে, সেই রকম বুদ্ধি হচ্ছে ধীরাহা। তাহলে ধীরা দুটো, একটা হচ্ছে তার বুদ্ধি সদা সজাগ, সবসময় সজাগ, সবসময় ভাবছে, সবসময় চিন্তা করছে, সবসময় বিচার করছে এটা ঠিক কি ওটা ঠিক, এবং শুধু বিচার করছে না, বন্ধুভাবে তাকে প্রকৃত মঙ্গলের পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, তাকে বলবে ধীরাহা। আর মান্দাহা হচ্ছে যে সবসময় শুধু ইন্দ্রিয় জিনিসের পিছনে ছুটবে, যা আছে তাই রাখতে চাইবে এবং আরো কিছু লাভ করতে চাইবে, এবং তার পথে সে যে অমঙ্গলের পথে গেলেও সেই পথেই যাবে। তো এইখানে এই দুটো শব্দ ঋষি আমদানি করেছেন। যমরাজা হচ্ছে এখানের গুরু, কঠোপনিষদের গুরু হচ্ছে যমরাজ, শিষ্য হচ্ছে নচিকেতা। তো যমরাজের কথার মধ্যে দিয়ে বলছেন যে শুরুতেই আমাদেরকে, আমরা যদি পরম কল্যাণ চাই তাহলে আমাদের বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে ধীর হতে হবে, ধীরাহা হতে হবে। মান্দাহা থাকলে হবে না, শুধু বিষয় বুদ্ধি দিয়ে হবে না। কিন্তু এই ক্ষমতা সকলের মধ্যেই আছে, এমন না যে আমাদের বুদ্ধি কম আছে। এরকম কেউ বলবে না যে ভগবান আমাকে এইরকম করে করেছেন, তাই যদি হতো তাহলে কেউ শাস্ত্র লিখতো না। এটা সবসময় মনে করবে যে আমরা যদি শুরু থেকেই ভালো থাকতাম সবাই, তাহলে শাস্ত্রের কোনো দরকারই ছিল না। যেহেতু আমরা যে কেউ হই না কেন, যেভাবেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সকলেই কিছুটা অবধি নিজেদেরকে পরিবর্তন করে প্রকৃত সুখের পথে চলতে পারে। সেটা নির্ভর করছে আমাদের শক্তির উপর, আমাদের চেষ্টার উপরে। আমরা যেটাকে পৌরুষ বলি বা পুরুষকার বলি, সেই পৌরুষের উপর নির্ভর করে আমরা আমাদের জীবনকে পাল্টাতে পারি, আমরা প্রকৃত সুখের পথে যেতে পারি। সেই জন্যেই শাস্ত্রগুলো লেখা হয়েছে, নাহলে লেখার কোনো দরকার ছিল না। কাজেই কেউ এরকম যেন না ভাবে যে ও এটা তো বড় কঠিন, আমি ওরম ভাবে জন্মাইনি, আমি নিচু জন্ম, আমি এ সমস্ত করতে পারবো না, এরকম যেন কেউ কখনো না ভাবে। সেই জন্য শাস্ত্রে অনেক সময় অনেক রকমের শিষ্যকে দেখানো হয়েছে, যে নানান স্তরের শিষ্যকে দেখানো হয়েছে, যে হয়তো খুব নিচু জন্ম থেকে এসছে সেরকমও দেখানো হয়েছে, যে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। এটার জন্য আগে কি আছে না আছে নির্ভর করছে না, এটা নির্ভর করছে আমি কতটা নিজের উপরে নিজের পুরস্কারকে লাগাতে পারি, জীবনকে উন্নত পথে নিয়ে যেতে পারি, প্রকৃত মঙ্গলার্থী হয়ে যেতে পারি, সেই ক্ষমতা সকলের মধ্যে আছে। নির্ভর করছে আমরা কতটা চাই এবং কতটা তার জন্য করতে তৈরি আছি, শুধু তার উপরে নির্ভর করছে। তো শুরুতেই বলছে যে এই যে ধীরা, যে সবসময় প্রকৃতি শ্রেয় আর প্রেয় এই দুটো উপহার নিয়ে আসছে। যে ধীরাহা হতে চায়, যার বিবেক বুদ্ধি আছে, যে লাগাতে চায়, সে সবসময় ওর মধ্যে থেকে শ্রেয়ের পথে সেইটা বেছে নেবে। আর যার বুদ্ধি মন্দ, যে বিবেক বুদ্ধি লাগাতে চায় না, সে খালি আরো বেশি বেশি চাই, আরো বেশি বেশি চাই করে মঙ্গল পথ থেকে দূরে সরে যাবে। আরো বলেছে যে কিভাবে তারা বিচার করে, ধীরা কিভাবে বলছে, তৌ সম্পরিত্য বিবিনক্তি ধীরা। সম্পরিত্য মানে চারপাশে ঘুরে দেখা, সম্পরিত্য মানে সম্যক পরিত্য, পরিত্য মানে ঘুরে দেখা, সম্যক পরিত্য মানে খুব ভালো করে চারপাশে দেখা। যখন একটা কোনো পরিস্থিতি এসছে, একটা আমি নতুন চাকরি পেয়েছি, খুব ভালো করে বুঝে দেখতে হবে যে আমি টাকা হয়তো পাবো, আচ্ছা বেশি টাকাই পাবো,
কিন্তু আমি যোগ দেওয়ার পরে কি কি করতে হবে, কি কাজ করতে হবে, তার ফল কি হবে, কে আমার উপরে থাকবে, কারা আমার নিচে কাজ করবে, এই সমস্ত কিছু দেখে এটা কি সত্যিই আমার পরম কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে, না আমাকে পরম কল্যাণের পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। এই হচ্ছে সম্পরিত্যা। ভালো করে চারিদিকে ঘুরে, আর শুধু চারিদিকে ঘুরে না, বিভিন্নাক্তি। বিভিন্নাক্তি মানে কেটে কেটে ভিতরগুলো দেখা। একটা পরিস্থিতি আছে, তার আগে পিছে সব দিক দেখতে হবে এবং তাকে অনেক টুকরো করে ভিতরটা দেখতে হবে, তার মধ্যে কি কি আছে। সেইটা হচ্ছে ধীর। যে ধীর তার হচ্ছে সেটা, সেইভাবে সে জীবনে চলে। আর যে মন্দবুদ্ধি সে কি করে, সে অত কিছু ভাবার কিছু নেই, সে শুধু কিসে লাভ বেশি হবে সেটা দেখে সেইটা নিয়ে নেয়, কারণ প্রেয়াসের পিছনে যায়। তো শুরুতেই উনি পথটা বলে দিলেন যে একজন সাধক যে পরম কল্যাণের পথিক, সে কিভাবে পথ চলবে। যে কোনো সময় একটা পরিস্থিতি আছে, আমি বুঝতে পারছি না আমি এ পথটা নেব না বি পথটা নেব, মনে মনে ভেবে দেখতে হবে যে যদি এ পথটা নিই, হ্যাঁ আমি অনেক কিছু পাবো, টাকা বেশি পাবো, সম্মান বেশি পাবো, হয়তো লোকবলও বেশি পাবো, কিন্তু ওই পথে গেলে আমার একটা মনের মধ্যে একটা কোথায় দুর্বলতা আসছে, একটা সংশয় আসছে যে হয়তো আমার সততা চলে যাবে। তাহলে কি হবে, মনের মধ্যে একটা ছোট দুর্বল বোধ করবে, ছোট বোধ করবে, একটা ভারী লাগবে যে আমি ভুল পথটা নিলাম কিনা। তো যখন আমি এই দুটোর মধ্যে বেছে নিচ্ছি, তখন আমায় ভাবতে হবে যে এ পথ নিলে বা বি পথ নিলে, কোনটা নিলে মনের মধ্যে দুর্বলতা বোধ হয়, ভারী বোধ হয়, ছোট বোধ হয়, সংকীর্ণতা বোধ হয়, সেটা পথটা সাধক নেবে না। আর যে পথটা নিলে মনের মধ্যে মনে হচ্ছে সবাইকে এমপ্রেস, এক্সপানশন বলি যেটা, বৃহৎ, মনটা বড় হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে, হালকা হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে, খুব শক্তি পাচ্ছি ভিতরে, সেই পথটা হচ্ছে সাধকের পথ। এটা আমরা সবসময় মনের দিকে তাকিয়ে বিচার করে দেখে সেই অনুযায়ী পথ নিতে পারি না? মনের দিকে তাকিয়ে সবসময় দেখতে পাবো সেটা, কিসে মন ভারী হয়ে যাচ্ছে, কিসে মন সংকীর্ণ লাগছে, আর কিসে মন হালকা লাগছে, কিসে মন শক্তি বেশি লাগছে। কারণ সবাই জানে কোন পথে আমার ভালো, লোভের বশে আমরা সেই পথে যেতে পারি না। বলে তারপরে যমরাজ সাবধান করছে ওকে। এই 1.2.5টা দেখো, পরের শ্লোকটা 1.2.5। अविद्यायाम् अन्तरे वर्तमानाः अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पदीयन्ति मूढाः
पर्यन्ति मूढाः दन्द्रम्यमाणाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः पर्यन्ति मूढाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः नियमाना यथान्धाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः अन्धेनैव नियमाना यथान्धाः अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमानाः पर्यन्ति मूढाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः अन्धेनैव नियमाना यथान्धाः একটা উপমা দিয়েছে আন্ধেনা ইব নিয়মানা যথান্ধাহ অনেক অনেক লোকে অন্ধ আছে বেশ একটা গ্রুপ হ্যাঁ আর তাদের अन्धेनैव नियमाना यथान्धाः यथा अन्धाः अन्धेन इव नियमाना यथा अन्धाः अंधा माने ब्लाइंड तार माने चोखे जारा देखे ना অনেকগুলো অন্ধ লোক আছে তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আরেকজন অন্ধ অন্ধের দ্বারা চালিত অন্ধ লোকেরা তাহলে কোথায় পৌঁছাবে তারা একজন অন্ধ গেলে কোথাও একটা গর্ত হলে সেখানে পড়তে পারে কিন্তু অনেকগুলো অন্ধ মিলে অন্ধের দ্বারা চালিত হলে সবাই মিলে একসঙ্গে গিয়ে সেই অন্ধে পড়বে এই উপমাটা দিয়েছে এখানে কারণ বোঝাবার জন্য যে যারা এই যে উপনিষদিক বিদ্যা বা যেটা যে এই সত্যের পথে চলাটাকে যারা নিন্দা করে যারা বলে যে ওসব কিছু নেই ওগুলো কিছু না ও শাস্ত্র রকম বলেছে যেরকম চার বাক বলে একটা সম্প্রদায় ছিল তোমরা শুনেছো কিনা জানি না চার বাক তারা বলতো ঋণম কৃত্বা ঘৃতম পিবেত যাবৎ জীবেত সুখম জীবেত ওসব কিছু নেই পরপার টরপার কোনো কিছুই নেই আত্মাও কিছু নেই শুধু যত ইচ্ছা ধার করো লোকেদের থেকে অনেক অনেক ঘি খাও মাংস পোলাও খাও সবকিছু খাও ধার করে যতদিন জীবিত আছে সুখে থাকো তারপর মরে গেলে কি আছে ধার রইলো তাতে কিছু নেই মরে গেলে শরীরটা হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন হয়ে যাবে আত্মা টাত্মা বললে কিছু নাই তো এইরকম যারা প্রচার করে তাদেরকে ক্রিটিসাইজ করে তাদেরকে সমালোচনা করার জন্য এই শ্লোকগুলো কারণ তারা সবসময় বলবে যে কেন তো এমনিও দেখবে এরকম না হলেও যখনই কেউ তোমাদের শুনবে এখানে যে তোমরা উপনিষদে পড়তে যাচ্ছ হে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে আর যদি এর মতন ছোট হয় তাহলে তো আরোই বলবে যে আরে তুই কি রিটায়ার করেছিস তোর কি সব হয়ে গেছে এখনই তুই শাস্ত্র শুনতে যাচ্ছিস তো বাধা দেওয়ার জন্য সবাই আছে তারা যে জেনে বাধা দিচ্ছে তা না দেখো শাস্ত্র কত কিছু ভেবে সবকিছু বলে মানে এই যে দুর্গতি আমাদের সেগুলোকে সমালোচনা করে কঠোর সমালোচনা আছে মুন্ডক উপনিষদে আরো কঠোর সমালোচনা আছে কঠোপনিষদে একটু কম মুন্ডক উপনিষদে খুব কঠোর সমালোচনা সবটাই আছে বলছে তারা কি যারা এরকম তারা হচ্ছে अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः তারা অবিদ্যার মধ্যে মূঢ়তার মধ্যে ডুবে আছে অন্তরে ধরো জলের মধ্যে তুমি ডুবে যাচ্ছ কিন্তু
মুখটা উপরে আছে, তাহলে তুমি জানতে পারবে যে আমি ডুবে যাচ্ছি, তাই না? উঠবার চেষ্টা করবে। কিন্তু পুরোপুরি তুমি যদি জলের মধ্যে থাকো, ওপরে হাওয়া আছে কি নেই কিছুই জানো না, তাহলে উঠতেও চেষ্টা করবে না, ওর মধ্যেই থাকবে। সেই রকম শব্দ ব্যবহার করেছে, অবিদ্যায়াম অন্তরে বর্তমানা। অবিদ্যাতে, মূঢ়তাতে, ভুল বুঝে সবকিছুর মধ্যে একবারে ডুব দিয়ে বসে আছে। তারা জানে না যে এর বাইরে মুক্তি বলে কিছু আছে। স্বয়ং ধীরা, কিন্তু তারা নিজেদেরকে মনে হচ্ছে আমরা হচ্ছে ধীরা। এই যে এখনই বিবেক বুদ্ধি আলা ধীরের কথা বললাম, তারা মনে করছে ও যারা শাস্ত্র কথা বলে তারা হচ্ছে মূঢ়। আমরা জানি ওসব কিছু নেই, আমরা জানি এটাই শরীরটাই সব। এই জন্য অনেক গল্প আছে, ওগুলো পড়লে তোমরা যদি পড়ো খুব ভালো। যে একটা ব্রহ্মার দুটো শিষ্য, একটা হচ্ছে রাক্ষস আর একটা হচ্ছে ইন্দ্র দেবতা। দুজনেই ব্রহ্মা মানে সৃষ্টিকর্তা, দুজনেই তার কাছে পড়ছে। আর পড়ে গিয়ে তারপরে যখন উনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন, তখন ইন্দ্র গিয়ে ভেবে চিন্তে দেখছে, না যা বলেছেন পিতামহ আমি তো ঠিক বুঝিনি। আর যে বিরোচন রাক্ষস বংশের, সে গিয়ে ঠিক উল্টো উল্টো সবাইকে শিখাতে শুরু করছে, আমি ব্রহ্মার কাছে শিখে এসছি সত্য, কাজে আমি মস্ত বড়। আর সে এসে অসুরদের শেখাচ্ছে যে ও অন্য কিছু নেই, শরীরটার সাধনা কর। আমাকে পিতামহ, আমাকে এই ব্রহ্মা বলেছেন যে ভালো করে খাওয়া দাওয়া কর, শরীরটাকে তৈরি কর, দেবতাদের অত্যাচার কর, সেরকমই করতে হয়। এরকম অনেক গল্প উপনিষদের মধ্যে আছে বোঝাবার জন্য। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः। যারা নিজেদেরকে পণ্ডিত মনে করে তাদের বলে পণ্ডিতম মন্যমানাः। তারা নিজেদেরকে আমরাই সব জানি, সব জানতা মনে করে। এবং স্বয়ং ধীরাः, তারা মনে করে আমাদেরই বুদ্ধি হচ্ছে বিবেক বুদ্ধি, আমরা সব জানি। কিন্তু তাদের গতি যদি তোমরা দেখো, জীবনের গতি কিরকম, দন্দ্রম্যমানাহ পরিয়ন্তি মূঢ়াহ। যমরাজ বলছে তারা হচ্ছে মূঢ়া, তারা হচ্ছে বুদ্ধু, বুদ্ধি নেই। কিভাবে তারা যায়, পরিয়ন্তি, একই পথে ঘুরে 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 চলেছে। তাদের দিনের সঙ্গে, আমাদের বেশিরভাগই তাই, কোনো প্রগতি নেই না। আমরা বাংলায় বলি থরবড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থর। হ্যাঁ, সকালে উঠলাম, এই খেলাম, ওই করলাম, এই করলাম, আবার ঘুমিয়ে গেলাম, আবার সকালে উঠলাম, আবার এই করলাম, ঘুরিয়ে গেলাম। কোনো এই যে সাইকেলটা, এই যে চক্রটা, এটা কোথাও এগোচ্ছে কি? ভগবান যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে, পুজো যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে, খাওয়া দাওয়া যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে, ওরই মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। সেটা হচ্ছে এই পরিয়ন্তি, মানে সাইক্লিক্যাল, ঘুরে 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 একই জায়গায় ঘুরছি। শুধু শুধু এই চক্রের মধ্যে ঘুরছি না, দন্দ্রম্যমানাহ। এটা আমি সায়েন্সে খুব ভালো বোঝাতে পারি। দন্দ্রম্যমান, আমি বলি যে ব্রাউনিয়ান মোশন বলে একটা জিনিস আছে, সেখানে দন্দ্রম্যমান হচ্ছে একেবারে যার কোনো এরকম এরকম করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি যদি এখান থেকে এখানে যাব তাহলে আমাকে একটা দিক ধরে চলতে হবে তো, কিন্তু এখানে এই গেল, ওই গেল, সেই গেল, এই গেল, এই গেল, এরকম এরকম করে। হ্যাঁ, কি কি এলোমেলো? হ্যাঁ, শুধু এলোমেলো। হ্যাঁ, এলোমেলো, র্যান্ডম, ইংরেজিতে বলে র্যান্ডম মোশন। বন্ধুর কথা মনে হলো, ফট করে বন্ধুর বাড়ি চলে গেল, এদিকে বন্ধু তখন তার বাড়িতে এসছে, আবার তখন ফিরে এলো, বন্ধু তখন তার বাড়িতে ফিরে গেছে। আরে ফোন করে জিজ্ঞেস করে তুই এখন কোথায় আছিস, যাওয়ার আগে জিজ্ঞেস করলে কি ক্ষতি আছে? হঠাৎ করে মনে হয়েছে আমি যাচ্ছি, সে তখন বাড়িতে আছে কি নেই, তাহলে সময়টা বেঁচে যেত। কিন্তু তাদের সারাদিন এমন উল্টোপাল্টা কাজ করতে থাকে যে দিনের শেষে কিছুই করা হয়ে ওঠে না। আর সারাক্ষণ কমপ্লেন, এই হয়নি, সেই হয়নি, এই পাইনি, সেই পাইনি, তারা বলে যাবে। এই হচ্ছে দন্দ্রম্যমানা পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেনৈব নিয়মানা যথা অন্ধাঃ। তাদের গতি হচ্ছে যেন একজন অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কতগুলো অন্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছে, গর্তে পড়ছে, উঠছে, চলছে, এরম। তারা কোথাও, মোদ্দা কথা হচ্ছে তারা কোথাও লক্ষ্যে পৌঁছচ্ছে না,
তারা লক্ষ্যের দিকে হাঁটছেও না, পৌঁছানো ছেড়ে দাও। তারা কোনো একটা জীবনের লক্ষ্য রেখে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে না। এটাতে আরো কতগুলো আছে, আমি জাস্ট একটা তুলে দিয়েছি। মোটামুটি এই এখানে মুন্ডকোপনিষদে আছে, একটু অন্যরকম বলে তারপরে বলছে যে এই শাস্ত্রের কথা। পরেরটা যেটা দিয়েছে 1.2.7, শ্রবণায়াপি শ্রবণায়াতি বহুভির বহুভির্यो यो न लभ्यः न लभ्यः श्रवणायापि श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि 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 बहवोऽयं न विद्युः बहवोऽयं न विद्युः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः कुशलानुशिष्टः आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। এই ভগবদ গীতাতেও সিমিলার সব শ্লোক আছে, এই ধরনের শ্লোক। ওখানে হচ্ছে আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদন্য, হোয়াট ইজ দ্যাট? আশ্চর্যবৎ বদতি জন, একই রকমের মানে এখানে বলছে শ্রবণায় আপি বহুভিঃ ইয়ো ন লভ্যঃ। এই কথা, এই যে মঙ্গলকারী তত্ত্ব, এটা বহু লোকের শ্রুতির মধ্যে আসে না, লোকেদের শুনবার সৌভাগ্য হয় না। সৌভাগ্য হয় না মানে এরকম নয় যে এটা লোকেদের মনেই হয় না, যেটা আমি এখনই বলছিলাম যে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে হয়তো 10টি লোক মনে হবে যে আমি একটু শুনি, বাকি লোকেদের তো মনে হচ্ছে না। তার মানে এটা তাদের কাছে লভ্য নয়, তাদের সেই শুনবার জন্য যে যোগ্যতা দরকার সেটা হয়নি, তারা শুনবেও না। তো যেটা খুবই রেয়ার, খুবই দুর্লভ। শ্রবণায়াপি বহুভির ইয়ো ন লভ্যঃ মানে এই তত্ত্ব কথা, এই আত্মার কথা, আমাদের যা নিজের, আমাদের যে প্রকৃত সত্তা, প্রকৃত আমাদের যে স্বভাব, সেইটার সম্বন্ধে যে সত্য, সেটা শোনা খুবই দুর্লভ। শৃণ্বন্তঃ আপি বহবঃ ইয়ং ন বিদ্যুঃ। কিছু যদি শোনেও, যারা শুনছে তাদের মধ্যেও বহু বেশি জনই বুঝতে পারবে না। না বিদ্যুঃ, তারা জানতে পারে না। শুনছে, 100 জন হয়তো শুনলো, তার মধ্যে কতিপয় 1 2 জন হয়তো বুঝতে পারবে। তার মানে কি আরো এটা খুবই দুর্লভ। হয়তো শুনলাম আমি, 3 দিন ভালো লাগলো, শুনলাম, তারপরে মনটা অন্যদিকে চলে গেল, শোনা ছেড়ে দিলাম। যারা মনে হলো কদিন শুনে দীক্ষা নিল, হয়তো দীক্ষা নিয়ে গুরুর কাছে মন্ত্রও নিল, হয়তো 1 মাস একটু জপ টপ করলো, তারপরে মনটা ঘুরে গেল অন্যদিকে, তখন মন্ত্র একদিকে রইল, আমি আরেকদিকে চললাম। এগুলো খুব সাধারণ, এরকম হয়। তারা সাধনা করে না, নানান কাজে। কিছুটা সৌভাগ্য ছিল, কিছুদিন এর আনন্দ পেল, তারপরে আবার যে কে সেই হয়ে গেল। এটা খুব কম, খুব সাধারণ ব্যাপার। শৃণ্বন্তঃ আপি বহবো ইয়ং ন বিদ্যুঃ, শুনেও লোকেরা বুঝতে পারে না, দুর্লভ। আশ্চর্য বক্তা, এর যে এটা
বুঝিয়ে দেবে বক্তা যে খুবই দুর্লভ। আশ্চর্য, আশ্চর্য মানে সহজে দেখা যায় না। কলেজে পড়লে কলেজে লেকচার দেবে যে কেউ বেদান্ত পড়তে পারে, সেখানে উপনিষদও পড়ানো হবে, বেদও পড়ানো হবে, সব কিছু পড়ানো হবে, কিন্তু তারা এই তত্ত্বকে বলতে পারে না। তারা সাধক নয়, তারা হচ্ছে পণ্ডিত। তারা এই শাস্ত্র পড়ে তারা হয়তো অনেক ব্যাখ্যা করতে পারবে, অনেক কিছু কথাগুলো করতে পারবে, কিন্তু তারা নিজেদের জীবনে সেটাকে লাগাবার চেষ্টা করেনি। যেটা বললাম, অধীতমস্তু তেজস্বী নৌ অধীতমস্তু, শান্তি মন্ত্রে বললাম না, তেজস্বী নৌ অধীতমস্তু। এখন তেজস্বী কখন হবে? যেটা পড়েছি, যেটা আমরা জীবনে লাগাবার চেষ্টা করব, তখনই তার শক্তি হবে। তা না হলে ওটা পঠিত বিদ্যা রয়ে যাবে, বই পড়া বিদ্যা রয়ে যাবে। তো সেটাই বলছে যে এটা যে বুঝিয়ে দেবে, আশ্চর্য বক্তা, খুবই দুর্লভ এবং আশ্চর্য কেউ একজন এটা যদি বুঝিয়ে দেয় তাহলে। কুশলহা অস্য লব্ধা, এবং সে যেভাবে বলে দিচ্ছে সেই ভাব নিয়ে কেউ যদি বুঝতে পারে, সেটা আরো দুর্লভ। সেই জন্যই নচিকেতাকে বারবার বলছে তোমার মতন শিষ্য আরো আরো অনেক আসুক, কারণ ওরকম শিষ্য হয় না সাধারণত। আশ্চর্য জ্ঞাতা, এই জ্ঞানের যে প্রকৃত যে জ্ঞানের অধিকারী এবং যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে, খুবই দুর্লভ, আশ্চর্য। আরো দুর্লভ কি? কুশলানুশিষ্টাহা, কুশলা অনুশিষ্টাহা, তার মানে একজন এই জ্ঞান, এরপরে আরো অনেক শ্লোক আছে তাতে বলবে যে এই জ্ঞানটা কেন পরম্পরার কথা বলা হয়। আমি একদিন বলেছিলাম আগে বোধহয়, যে এটা হচ্ছে আগুনের ছবি না, জ্ঞানটা হচ্ছে প্রকৃত আগুন। বইয়ের জ্ঞানটা হচ্ছে আগুনের ছবির মতন, পড়লে পরে আমরা কি আছে সেটা জানতে পারবো, কিন্তু ওটা আগুনের কাজটা করতে পারবে না। সেই জন্য যে এই জ্ঞানটা জীবনে প্রতিফলিত করে, লাগিয়ে সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করে ভিতরে ওই আগুনটা জ্বালিয়েছে, সে অন্যের মধ্যেও সেই আগুনটাকে জ্বালিয়ে দিতে পারে। তো প্রকৃত একজন সদ্গুরুর কাছে দীক্ষা হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে সবার মধ্যেই এই চেতনা আছে, কোনো পার্থক্য নেই, সবার আত্মা তো একই, আত্মা তো একই, এবং সমস্ত মানুষের শরীরের মধ্যে এই চেতনাকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু আমরা সেগুলো লাগাচ্ছি না। গুরুর কাজ হলো ওই চেতনাটাকে জ্বালিয়ে দেওয়া, প্রথম লাগিয়ে দেওয়া, তারপরে সেই শিষ্য যদি সেই সাধনা করে যায়, তাহলে তার মধ্যে সেই আগুনটা ক্রমশই বেড়ে বেড়ে উঠতে থাকে। হতে হতে এমন হবে যে তাকে যেন পুরো আগুনটা একেবারে অভিভূত করে ফেলেছে। সে নিজের মধ্যেই সেই বোধটা হবে যেন আমি, ওই আগে বলছিলাম না আকাশবাদ, ওই আকাশবাদ মানে আমি আকাশের মতন মনে হওয়ার মতন মনে হবে যে আমার চেতনাটাই হচ্ছে আমি, শরীরটা আমি না। এইটাকে বলে দেহাত্মবোধ, তার মানে দেহটাকে আমরা আমি বলে মনে করি। পুরো এই শাস্ত্র বেদান্ত এর একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে দেহাত্মবোধ সকলের আছে, সবাইরাই মনে করে যে দেহটা আমি। সেইখান থেকে শুরু করে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বোধে পৌঁছানো, এগুলো বড় কথা বলে আমি সাধারণত বলি না, কিন্তু সেটাই হচ্ছে সত্য। কোথায় পৌঁছানো? ব্রহ্ম আত্মা একত্ব বোধা, যাকে আমি ব্রহ্ম বলছি, যে কি সমস্ত জগতের সৃষ্টির আধার যে চেতনা, আমি আর সেই চেতনায় কোনো পার্থক্য নেই, আমি সেই চেতনারই মধ্যে। ব্রহ্ম আত্মা, আমি বোধটা যেখান থেকে আসছে তাকে আত্মা বলছি, আর ব্রহ্ম বলছি যে সারা সৃষ্টির আধার। ব্রহ্ম আত্মা একত্ব, দুটো একই, বোধা সেই উপলব্ধি। তো সেটাই হচ্ছে যে ওই গুরু যে আগুনটা জ্বালিয়ে দিলেন সাধনা দ্বারা, সেই আগুনটাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে যখন সেটা আমাকে পুরোপুরি অভিভূত করে ফেলবে, সেই নিজেকে মনে হবে যে আমি ওই আগুনটাই, আমি ওই চেতনাটা,
আমি আর শরীর নই। দেহাত্মবোধটা চিৎবোধ, আমি চেতনা, সেই বোধের পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তখন সে আবার পরের জেনারেশন, মানে পরের তাদের শিষ্যদের মধ্যে সেই আগুনটা জ্বালাতে পারে। এখন এই যে আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত যে ব্রহ্মবিদ্যা লভ্য রয়েছে, তার কারণ এই গুরু শিষ্য পরম্পরা। সেটা কি বুঝতে হবে যে শুরু থেকে গুরু তার শিষ্যদের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন, শিষ্যরা সেই সাধনা দ্বারা সেই আগুনকে বাড়িয়ে পরের শিষ্যদের মধ্যে আগুন জ্বালানে, সেই সাধনা দ্বারা করে তারপরে শিষ্যদের। সেই জন্য আমরা সবসময় এরমভাবে গুরু পরম্পরা রাখি। নারায়ণ তীর্থদেব জ্বালালেন সতীশচন্দ্র দেবের মধ্যে, উনি জ্বালালেন বাবার মধ্যে, বাবা জ্বালালেন স্বামীজির মধ্যে। এইভাবে যেটা আসে এটা হচ্ছে প্রকৃত আগুনটা আসছে, এটা আগুনের ছবি নয়। আগুনের ছবি তো বই আছেই, যে কেউ পেতে পারে। সেই জন্য এই গুরু পরম্পরাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এই সাধনাতে, যে প্রকৃত আগুনটা, প্রকৃত যে উপলব্ধ যে জ্ঞানটা, সেটা গুরুর থেকে শিষ্য, তার থেকে তার শিষ্য, তার থেকে তার শিষ্য, এইভাবে আসে। এইভাবে হাজার হাজার বছর কেটে গেছে, আমরা জানি না কত। এটা হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক, কারণ আমরা জানি না কবে এটা শুরু হয়েছে, কবে থেকে আসছে কিছু জানি না। ওরা সেই জন্য বলে ব্রহ্মা থেকে শুরু হয়েছে। ব্রহ্মা মানে সৃষ্টিকর্তা, এটা ধরে নিয়েছে যে সৃষ্টিকর্তা থেকে শুরু হয়েছে। তারপরে পুরো বলা আছে যে উনি ব্রহ্মার ছেলেদের দিলেন, তার থেকে এই ঋষি, তার থেকে ওই ঋষি, এসবগুলো আছে সব জায়গায়। কথা হচ্ছে যে সেইগুলো আলটিমেটলি শেষ পর্যন্ত আমাদের গুরু পরম্পরার মধ্যে দিয়ে আমাদের মধ্যে আসছে। তো সেই জন্য এই গুরু পরম্পরাকে আমাদের শাস্ত্রে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই কুশলানুশিষ্টা মানে হচ্ছে যে একদম জাস্ট শুধু জেনে নিল এবং তারপর করলো, সেরকম না। তাকে গুরুর কাছে থেকে গুরুর শাসন পালন করে যখন এই জ্ঞানটাকে পরিপক্ক করবে, তখন এটা একটা প্রকৃত পবিত্র মঙ্গল পথে সমাজকে নিয়ে যেতে পারে। সেই জন্য পরম্পরাটা দরকার। অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন যে বুদ্ধের সমালোচনা করা হয়, যে বুদ্ধও জেনেছিলেন, উনিও জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু উনি পরম্পরা সূত্রে হননি। সেই জন্য উনি সব বললেন যে এগুলো সব ভুল। বেদকেও ভুল বললেন, তার মানে উপনিষদও ভুল। কিন্তু আসলে উনি কারণ কি, তখন আমাদের দেশে এমন কখনোই হয় না যে যখন কেউ প্রকৃত সদ্গুরু পাওয়া যায় না, খুবই কম। সমাজের অবস্থা যদি খুব নেমে যায়, যেরকম মহাভারতের সময়, সেরকম ক্ষেত্রেও হয়নি। ব্যাসদেব ছিলেন, কৃষ্ণ ছিলেন। কিন্তু বুদ্ধের সময় দেখা যায়। আচ্ছা, শ্রীরামের সময় কি হলো, ওনার মনের মধ্যে যখন দুঃখ হলো এবং উনি যখন কোনো উত্তর পাচ্ছিলেন না, তখন বশিষ্ঠদেব এলেন, বিশ্বামিত্র এলেন, অন্যরা ছিলেন, কিন্তু সবাই বললেন বশিষ্ঠদেব হচ্ছে অন্যদের কুলগুরু, উনি ওনাকে উপদেশ দিন। তো শ্রীরাম ওই বশিষ্ঠদেবের উপদেশের দ্বারা মুক্তি লাভ করলেন, মানে মনটা আবার ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু বুদ্ধের যখন মনের মধ্যে সংশয় এলো, তখন বুদ্ধ নানান আশ্রম থেকে আশ্রমে ঘুরল। আমরা যতদূর জানতে পারি গল্পের থেকে, কোথাও উনি কোনো উত্তর পেলেন না। শুধু তাই না, সব জায়গায় তখন বলি হচ্ছে, সব রকমের বলি, কোনো কোনো জায়গায় মানুষ বলিও আছে, সবকিছু, সব তান্ত্রিক আচার তখন দেশে এত বেড়ে গেছিল। তান্ত্রিকের কোনো গন্ডগোল নেই, তান্ত্রিকের অপভ্রংশ যেটা তন্ত্রবিদ্যার, সেটা এত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল যে বুদ্ধের সময় উনি কোথাও একজন জ্ঞানীকে পেলেন না যে ওনাকে বলে ওনার অজ্ঞান থেকে মুক্তি দেবেন। তখন উনি বললেন, এই যদি হয় তাহলে আমি ইহাসনে শুষ্য তুমি শরীরম, একটা শ্লোক আছে, আমি এই বটগাছের নিচে আজকে আমি বসলাম, আমার দেহ ক্ষয়ে যাক, আমার সব মাংস হাড় সবকিছু চলে যাক, যতক্ষণ না আমি ওই দুষ্প্রাপ্য সিদ্ধি লাভ করছি, বোধি লাভ করছি, যতক্ষণ না আমার অপ্রাপ্য বহুজন্ম, আমার কাছে শ্লোকটা এখন ভুলে গেছে, লাভ করছি, আমি এই আসন ছেড়ে উঠবো না। সেই রকম একটা জোর নিয়ে বসে উনি
তখন জানতে পারলেন যে কোথায় সত্য। কিন্তু যেহেতু উনি এই পরম্পরা সূত্রে জ্ঞানটা পাননি, তার জন্য অনেক কিছু অপভ্রংশ হয়ে গেল এবং খুব তাড়াতাড়ি 20 বছরের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম নানান ভাগে ভাগ হয়ে গেল, 20টারও বেশি ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এবং আবার কিছু কিছু ওই তন্ত্র দ্বারা, তন্ত্র যা প্র্যাকটিস এগুলো ছিল তার দ্বারা গ্রথিত হয়ে গেল, অনেক কিছু ঘটলো। তারপরে তো নানান দিকে ছড়িয়ে পড়লো, এ হলো। তো সেই জন্য বলছে যে এখানে আমাদের সবসময় বলে যে পরম্পরা প্রাপ্ত, সেটাকে কুশলানুশিষ্টা, মানে অনুশিষ্টা মানে হচ্ছে যে গুরুর দেওয়া শাসনকে অনুসরণ করে জ্ঞান প্রাপ্ত করে। তাহলে কি হবে, যে তার একটা পবিত্রতার গণ্ডি আছে, কোথায় তাকে বন্ধ করতে হবে, কি তার সত্য, সেগুলো জানতে হবে। যখন শঙ্করাচার্য এসে বৌদ্ধদের সবাইকে হারালেন, কিছু না, ওটা অতি সামান্য। কারণ বৌদ্ধরা বলছিল যে শেষ অন্তিম সত্য হচ্ছে শূন্য। কারণ যখন সমাধিস্থ কেউ, তখন জগৎ থাকে না, তো শূন্য, সেটা ঠিকই আছে। তো শঙ্করাচার্য বললেন যে শূন্য না, ওটাই হচ্ছে পূর্ণ। কারণ শূন্য তুমি বলছো, কে বলছে শূন্য, কে দেখছে ওটা শূন্য? সেই শূন্যকে জানবার জন্য কেউ আছে? তো তুমি আছো ওই শূন্যকে জানার জন্য। তুমি তোমাকে ছেড়ে দিয়ে জগৎটা দেখছো, জগৎ নেই তাই বলছো শূন্য। আসলে তখন তোমাতেই সবকিছু পূর্ণ। আসল যে সত্য সেটা হচ্ছে তুমি, সেটাই হচ্ছে আমি, তত্ত্বমসি আহম ব্রহ্মাস্মি, সেটাই হচ্ছে সত্য। এখন যেহেতু তুমি অন্য কিছুকে দেখতে চেষ্টা করছো, তোমাকে ছাড়া তুমিই দেখছো, কিন্তু তুমি তোমাকে বাদ দিয়ে বলছো শূন্য। কে দেখছে সেই শূন্যকে? একটা কথাতেই সমস্ত কিছু সেখানে হয়ে গেল। কিন্তু ওটা হয়েছিল তার কারণ উনি ওই পরম্পরা অনুসরণ করে আসেননি বলে। যে ইন্টারপ্রিটেশন, ওটা যে বোঝা, যা আমার উপলব্ধি হচ্ছে, সেটাকে আমি কিভাবে বুঝবো? আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে সবকিছু। দেখলেই উনি বুঝতে পারেন যে আমি এখন কি জেনেছি, কোনটাকে জেনেছি। এইটা হচ্ছে নির্বিকল্প সমাধি। নির্বিকল্প সমাধিটা কি, তাতে আমরা কি জানছি, কি হচ্ছে, তারা বুঝতে পারতে পারেন। কিন্তু সেসব ওনার কাছে ছিল না তখন, ওনাকে কেউ সাহায্য করেনি। তো এটা সমাজের একটা বিশেষ স্থিতিতে ওরকম হয়েছিল। কেউ কেউ বলে, কোনো তো ওনার নিজের লেখা তো বেশি কিছু নেই, জাতকের কাহিনী আছে। শূন্য যেখানে, সেখানে জন্মই নেই, জন্মান্তর কোত্থেকে আসবে? সে সমস্ত অনেক কন্ট্রাডিকশনও থাকবে। না, আমি এটা বলছি কোনো বৌদ্ধ ধর্মকে করে না, আমি বুদ্ধকে খুবই ভালোবাসি এবং খুবই ভয় করি। কিন্তু আমি বলছি যে এই কুশলানুশিষ্টা কেন বললো, যে আশ্চর্য জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টা। শুধু জ্ঞাতা নয়, যে জ্ঞাতা, যে তার গুরুর অনুশাসন করেছে, শাসন পালন করে জ্ঞান লাভ করেছে, সেটার একটা। সেই জন্য এই পরম্পরার গুরুত্বটা বলার জন্য, যে এই যে পরম্পরা এসেছে আমাদের হাজার হাজার বছর ধরে, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও সেটা নেই। না, গুরু ছিল না, না ওনার জীবনে উনি সংস্পর্শে আসতে পারেননি। ওই সময় বিহারে উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিহারে তখন এডুকেশন খুবই উঁচুতে ছিল, ওনার পরে আরো উন্নত হলো ওই সময়। কিন্তু তার আগে ওখানে তো, ওটা তো জনক রাজার জায়গা, বুদ্ধের আগে ওটা তো জনক রাজার জায়গা। আরো অনেক বড় বড় জ্ঞানী ওখানে ছিলেন। কিন্তু যে কোনো সময় যে একটা উপর নিচ, উপর জোয়ার ভাটার মধ্যে দিয়ে যায়। ওনার গল্প থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তখন খুবই একটা খারাপ অবস্থা যাচ্ছিল। কারণ উনি নানান আশ্রম থেকে ঘুরেছিলেন, কোথাও উনি পাননি একজন কেউ যাকে বলতে পারবেন। এবং সেই জন্য উনি যখন ওরকম বড় হলেন, তখন সমস্ত সমাজ থেকে সবাই ওনাকে খুব সাহায্য করেছিল। যেখানে যেখানে যাচ্ছিলেন সেখানে একটা করে আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। যাই হোক, এটা জাস্ট কথা বলতে এসে গেল। তারপরে আমি কালকে আবার নতুন পাতা দেবো। এটা সব কটা হয়ে গেছে, এর থেকে যে
দুটো তিনটে খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক রোজ একটু করে বলবো, কিন্তু কালকে অন্য দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে যাব, তার জন্য একটা অন্য কাগজ দেবে সঞ্জয়। এই সঞ্জয় কাগজটা কোথায়? কালকে দেবে না আজকে দেবে? আমাদের ক্লাস শেষ হয়ে গেছে, কালকে দিলে ভালো। তা আজকে হলে খেয়ে ফেলবে না সব, কালকে দিলেই হবে। হ্যাঁ, ওটার প্রথমটা কি? না না, আমি বলছি যে এইটার পরে প্রথম। হ্যাঁ, এর পরে দুটো শ্লোক আছে, সেগুলো আমি দিয়েছি। সেগুলোতে বলছে যে এই যে নচিকেতার যে মতি, সেটা খুবই দুর্লভ এবং এটা শুধু তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না, সে কথা বলেছেন। এবং একথা বলেছেন যে এই তত্ত্ব খুবই দুর্লভ, কিন্তু অন্য একজন যে এটার উপলব্ধ জ্ঞান আছে, যিনি এটা উপলব্ধি করেছেন, তিনি বললে এটা সহজ হয়ে যায়। তা না হলে কি হবে, যিনি উপলব্ধি করেননি তিনি যখন বলবেন, তিনি অনেক শাস্ত্র ঘেটে অনেক রকম করে এক্সপ্লেন করে নানান রকম করে বলবেন, কিন্তু তাতে আরো কনফিউশন বেড়ে যাবে। সেই সব কথা উপনিষদেই বলা আছে সমস্ত। সেই জন্য আমি একটা দুটো উদাহরণ দিতে চাই, অনেক আছে, একটা দুটো বলতে চাই। শান্তি মন্ত্র। ওম সহনা ভবতু, ওম সহনা ভবতু, সহনো ভুনক্তু, সহনৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ, সহ বীর্যং করবাবহৈ, তেজস্বিনাবধীতমস্তু, তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ, মা বিদ্বিষাবহৈ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি।